This class was on concept of nutrition and nutrients. Nutrition and nutrients are two separate things. We discussed food and food groups, classification of foods, in different ways we classified foods. What is diet, what is a balanced diet. Now we are discussing sources of nutrients and diseases related to different types of nutritional deficiency or excess. We will discuss this today. Nutrition was learned that nutrition is a science of food and its relationship to health, and nutrients are specific complexes or dietary constituencies that are present in our food, which may be organic, inorganic, macro, micro, etc. We discussed these things. We learned what are the sources of vitamin A, what are the features of vitamin A deficiency. We learned these things. I am not going to repeat this. Then today, we will discuss what are the sources of iron, what are the requirements of iron, and what happens if a person is having iron deficiency. এটা পড়ানো হয়েছিল, এটাতে করেছি আমি, তোমরা ছিলে তো আগের দিন কারা ছিলে না, তুই ছিলি তো, এটা আয়রন পড়ানো হয়েছে, ভিটামিন এ পড়ানো হয়েছে, চোখের ছবি টবি দেখিয়েছিলাম। সো আয়রনের কি দরকার আমাদের শরীরে, হোয়াই উই রিকোয়ার আয়রন, কি কাজে লাগে আয়রনটা? হিমোগ্লোবিন কি করে? অক্সিজেন ক্যারি করে, অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট করে। দেন আর কি কাজে লাগবে আয়রন? মায়োগ্লোবিন, মাসেল প্রোটিন। আর কিসে আসে আয়রন? খুব ইম্পর্টেন্ট, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইম্পর্টেন্ট এনজাইমস, মাইক্রো নিউরোট্রান্সমিটার্স, এগুলোতে আয়রন রয়েছে। It is required for the formation of hemoglobin. It is a component of myoglobin, cytochromes, catalase, and some important enzymes. Now it is required, it is highly required in early life when the brain is developing. We all require iron for our maintenance of neural tissue, but it is highly required during brain development of children, infants. It is required for proper myelination. নিশ্চয়ই পড়ানো হয়েছে ফিজিওলজিতে, হোয়াট ইজ মাইলিনেশন। মাইলিনেশন কি? মাইলিন কি? মাইলিন ডিফেক্টিভ হলে কি হবে? নার্ভের ওপরে যে শীতটা যেটা ইনসুলেট করে সেটা বলে মাইলিন। মাইলিন ডেভেলপমেন্টের জন্য আয়রনের দরকার, নিউরাল টিস্যু ডেভেলপমেন্টের জন্য আয়রন দরকার, সাইন্যাপস প্রপার ডেভেলপ, সাইন্যাপস মানে যেখানে কমিউনিকেশন হয়, ওয়ান নার্ভ এন্ডস অ্যানাদার নার্ভ স্টার্টস, দের ইজ এ সাইন্যাপস, সাইন্যাপসে প্রপার ডেভেলপমেন্ট, প্রপার ফাংশনিংয়ের জন্য আয়রন দরকার হয়। মাইলিন যদি ডিফেক্টিভ হয় কী হবে? আমি যদি তোমরা ধরে নিই, খুব সহজে ধরে নিই যে ইলেকট্রিক তারগুলো হচ্ছে নার্ভ, তার উপরে যে ইনসুলেশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মাইলিন। মাইলিন যদি না থাকে কী হবে? শর্ট সার্কিট হবে, ম্যালফাংশন হবে। So role in brain development and cognitive function, myelination, neurotransmitter production, dopamine, serotonin, etc. Now iron is source two types. Basically there are two types: heme iron or animal source iron and plant source iron. Heme iron and non-heme iron. Heme iron, best source probably is the liver, animal liver, best source. Heme iron হচ্ছে একদম প্রিফর্মড আয়রন, খুব ভালো অ্যাবজর্পশন হয়। অ্যানিমাল ডায়েট থেকে যে আয়রন আমরা খাই, প্রপার গুড অ্যাবজর্পশন হয়। ইট এনহান্সেস অ্যাবজর্পশন অফ নন হিম আয়রন। মিক্সড ডায়েট যারা খাচ্ছে, প্ল্যান্ট সোর্স থেকে যে আয়রন আসে আমাদের, পালসেস যে আয়রন আছে, সেই আয়রনগুলোর অ্যাবজর্পশন পুওর। কিন্তু যদি হিম অ্যান্ড নন হিম মিশিয়ে খাওয়া হয় মিক্সড ডায়েট, তাহলে আয়রন অ্যাবজর্পশন বেড়ে যাবে, প্রপার অ্যাবজর্পশন হবে। So heme iron is liver, meat, poultry, fish, enhances absorption of non-heme iron. It is present in breast milk. Often it is said that milk is a balanced diet except it contains very less amount of iron. ভালো করে বোঝো, আমরা যে কাউস মিল্ক খাই, কনস্টিটিউয়েন্ট দেখবে সব রকম রয়েছে, বাট there is very less amount of iron. So our mother's milk also contains less iron. Cow's milk and human milk also contains not very good amount of iron,
but breast milk iron absorption for human babies is very high. Cow's milk থেকে যদি আয়রনের অ্যাবজর্পশন হয় আমার সে 5%, 10%, breast milk থেকে more than 50%. That is why breast milk also is a good source of iron for human babies, mother's milk. Now, non-heme iron, vegetable source, green leafy vegetables, all green leafy vegetables, pata, shak, sobji, cereals, legumes, nuts, oil seeds, jaggery, gur, dried fruits, etc. But bioavailability of this iron is poor. There are different types of complexes in vegetable source of vegetable plant source diet. These are phytates, oxalates, carbonates, dietary fibers, etc., which hinders iron absorption. ভেজিটেবল সোর্সের থেকে আয়রন অ্যাবজর্পশন কম হয় কেন না অক্সালেটের সাথে কমপ্লেক্স করবে, ট্যানেটের সাথে কমপ্লেক্স করবে, ফাইটেটের সাথে কমপ্লেক্স করবে। সো these complexes hinders iron absorption. Now কিছু কিছু খাবার আছে ভেজিটেবল সোর্সের আয়রন অ্যাবজর্পশন করতে গেলে উই নিড সাম সর্ট অফ অ্যাসিড, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড। ভেজিটেবল সোর্সের আয়রনটা থাকে ফেরিক ফর্মে, কিন্তু আয়রন আমরা অ্যাবজর্ব করি, ইন্টেস্টাইনে অ্যাবজর্পশন হয় ফেরাস ফর্মে। সো দোজ অ্যাসিডস ট্রান্সফর্ম দ্য ফেরিক ফর্ম টু ফেরাস ফর্ম অ্যান্ড ইট হেল্পস অ্যাবজর্পশন। তার মানে যাদের আয়রন অ্যাবজর্পশন, যারা অ্যানিমিয়ায় ভুগছে, উইল অ্যাডভাইস দেম, ইফ দে আর ভেজিটেরিয়ান, আমরা বলবো একটু খাবারের সাথে লেবু মেখে খাবেন অথবা ভিটামিন সি সঙ্গে খাবেন, তাহলে অ্যাবজর্পশন অফ vegetable iron will increase. Now, what are the inhibitors of iron absorption? সে একটা সিচুয়েশন, থ্যালাসেমিক বেবি নাম শুনেছ, আমরা তাদের বারবার দিতে হয়, মানে আরবিসি মানে রক্ত দিতে হয়, তাদের ব্লাড ট্রান্সফিউজ করতে হয়, এক্সেস ব্লাড শরীরে যাচ্ছে, অ্যান্ড ইন দেয়ার বডিজ আয়রন অ্যাকুমুলেটস। আরবিসিতে যে হিমোগ্লোবিন যে আয়রনটা ছিল, আমি ব্লাড দিয়েছি 2-3 মাস অন্তর দিচ্ছি, ওখানে প্রচুর আয়রন জমে যায় বডিতে। সো দে সাফার ফ্রম আয়রন ওভারডোজ, তাদের শরীরে আয়রন জমে যায়। আমরা তাদের কি বলতে পারি, জাস্ট মাথায় রাখার জন্যে, এরম ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিক পারসনস, তাদেরকে আমরা বলবো খাবার পর একটু চা খাবেন, মেন মিলের পরে একটু চা খাবেন, ট্যানিক অ্যাসিড আছে, ট্যানিন আছে, আর অ্যাবজর্পশন কমিয়ে দেবে, খাবারের থেকে অ্যাবজর্পশন কম যাবে। সো দিস আর enhancers and inhibitors of iron absorption. Now, stages of iron deficiency. আমরা জানি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কি হয়, কি হবে যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, কারুর আয়রন কম পাচ্ছে, কি হবে, কি হয়, অ্যানিমিয়া হয়। আর কিছু, আর কি হয়, আর কি হয়? অ্যানিমিয়া মানে কি? অ্যানিমিয়া মানে পেরিফেরাল ব্লাডে আরবিসি কম রয়েছে অথবা হিমোগ্লোবিন কম রয়েছে, লোয়ার দ্যান নর্মাল। এটাকে মানে কাট আপ বিভিন্ন করা আছে কখন অ্যানিমিয়া বলবো, বেসিক্যালি আরবিসি কম রয়েছে, হিমোগ্লোবিন কম রয়েছে, অ্যানিমিয়া হচ্ছে পেরিফেরাল ব্লাড টেস্ট করে বুঝতে পারছি। ভারতবর্ষে দেখা গেছে অ্যাটলিস্ট 60% অফ অল গ্রুপ পপুলেশন, আমি পরে দেখাবো, they are suffering from anemia. In our country, anemia is a very big public health problem, and at least 60% of our people of different age group, children, adolescent, pregnant mother, lactating mother, women or other reproductive age group, all are suffering from anemia. At least 50 to 60% of this age group people are suffering from anemia. আগে আমি বলেছিলাম গল্পটা, but anemia is a late stage of iron deficiency. আমি এই গল্পটা বলেছিলাম, আগের ক্লাসেও পড়েছি। আজকে একটি বাচ্চা 5 বছর বয়স, ওয়েল টু ডু ফ্যামিলি, নো নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি, একটা ক্যাটাস্ট্রফি হলো, বাবা মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ধরে নাও, বাচ্চাটা এবার একটা পুয়ার ফ্যামিলিতে মানুষ হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য বেবি ইজ গেটিং লেস অ্যান্ড লেস অ্যামাউন্ট অফ গুড নিউট্রিশাস ফুড, সি ইজ গেটিং লেস অ্যামাউন্ট অফ আয়রন। কী হবে? গতকাল পর্যন্ত দ্য চাইল্ড ওয়াজ প্রপারলি
নারিশড, কোনো ডেফিসিয়েন্সি ছিল না। আজকে থেকে তার শুরু হলো আয়রন, অল নিউট্রিয়েন্টস ডেফিসিয়েন্সি স্টার্ট করলো, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি শুরু হলো। খাবারে কম আয়রন যাচ্ছে, কোয়ালিটি ফুড পাচ্ছে না, কম খাবার পাচ্ছে। কি হবে? টিল ডেট, আগের দিন পর্যন্ত প্রবাবলি দ্য চাইল্ড কুড অ্যাবজর্ভ মেবি 5 to 10% অফ আয়রন ফ্রম আর ডায়েট, বিকজ আয়রন মধ্যে খুব একটা দরকার হয় না, বডিতে আয়রন স্টোর করি আমরা, খুব বেশি প্রয়োজন হয় না, সামান্য আয়রন পেলেই হয়। আরবিসি ভাঙে, সে আয়রনটা আমরা বডিতে রেখে দিই, স্টোর কাজে লাগাই। কিন্তু ওই বাচ্চাটার আয়রন দরকার বেশি। ও করবে কি, এতদিন পর্যন্ত দ্য চাইল্ড টিল দ্যাট ডেট প্রবাবলি ওয়াজ কনজিউমিং, অ্যাবজর্বিং 5% or 10% অফ আয়রন ফ্রম হিজ ডায়েট, হট ডায়েট। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, খাবারে কম আসছে, কম খাচ্ছে। সো ফ্রম নেক্সট ডে ফিজিওলজিক্যালি চাইল্ড উইল ট্রাই টু ইমপ্রুভ অর এনহ্যান্স আয়রন অ্যাবজর্পশন। আগের দিন পর্যন্ত 5% অ্যাবজর্ব করতো, 10% করবে, 12% করবে, বেড়ে যাচ্ছে, বাড়াচ্ছে। Now if the deprivation continues, long standing deprivation হচ্ছে, তাহলে কি হবে? But body needs iron. Body needs iron for hemoglobin, myoglobin, etc. হিমোগ্লোবিন কম হলে চলবে না, তাহলে ব্রেন ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে, হার্ট ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে। সো বডি কি করবে? বডিতে স্টোর আছে আয়রন, বিভিন্ন জায়গায় স্টোরেজ আছে। স্টোর কোথায় কোথায় থাকে? লিভার, স্প্লিন, বোন ম্যারো, লিম্ফ নোড। ওই স্টোর থেকে আয়রন চলে আসবে। Because body will try its level best to maintain peripheral iron level to normal, যাতে অ্যানিমিয়া না হয়ে যায়। সো স্টোর থেকে আয়রন বেরিয়ে আসছে, মানে আলমারি খুলে খুলে আয়রন চলে আসছে। And a time will come when all the stores will be depleted. স্টোরে কোনো আয়রন নেই। Till that time, the child will be completely normal when you examine his or her peripheral blood. Anemia নেই তার, but the stores are depleted. নেক্সট স্টেজে হয়তো তার এনজাইম বলেছিলাম, হরমোন বলেছিলাম, নিউরোট্রান্সমিটার বলেছিলাম, ওখান থেকে আয়রন চলে আসতে থাকবে। সো তারপরে স্টেজে কী হবে? ব্রেন ভালো ফাংশন করছে না, নিউরোট্রান্সমিটার আয়রন কমে গেছে, হরমোন বিভিন্ন উইকনেস আসবে, প্রচণ্ড টায়ার্ডনেস আসবে। তারপরের লেভেলে পেরিফেরাল বার আয়রন কমবে। সো অ্যানিমিয়া ইজ এ ভেরি লেট স্টেজ। আমি দেখাবো 60% অফ আওয়ার পপুলেশন ইজ সাফারিং ফ্রম অ্যানিমিয়া, দ্যাট ইজ ভেরি লেট স্টেজ। So we assume that at least 80% of our population is suffering from iron deficiency. আমার মনে হয় our students also, you also belong to this group, তোমাদেরও probably many of you are suffering from latent iron deficiency. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি থাকলে ব্রেন ভালো কাজ করে না, একটা ক্যাচ দিয়ে রাখলাম, ভালো করে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কনজিউম করবে। Iron deficiency anemia is a late stage. Anemia is a condition in which the number of RBCs or the hemoglobin concentration within them is lower than normal. WHO এটাকে definition দিয়েছে, very simple definition. Anemia is a condition in which the number of RBC or the hemoglobin concentration within them is lower than normal. কত পার্সেন্ট দেখো, লেটেস্ট ডেটা 2021-এর ডেটা, গুড রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান পপুলেশন। অ্যানিমিয়া ইন চিলড্রেন 6 মাস থেকে 6 বছর, 5 বছর, 6 মাস থেকে 5 বছরের 67% আর অ্যানিমিক লেট স্টেজ। তার মানে বহু বাচ্চা রয়েছে, মেবি 90% অফ আর বেবিজ চিলড্রেন আর সাফারিং ফ্রম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। তাদের হয়তো স্টোরে আয়রন নেই, ব্রেন ফাংশন করছে না ঠিক মতো। অ্যানিমিয়া ইন অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস 60%, অ্যানিমিয়া ইন উইমেন 57%. And you belong, our women, our students belong to that group, and 15 plus, at least 60%, about 60% of this population is having anemia. Maybe 90% of the population is having iron deficiency in different forms. Pregnant women 52%. In spite of so many national program, iron folic acid খাওয়াচ্ছি প্রেগনেন্ট মায়েদের, বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছি, still the picture is like that. Not satisfactory. Now, vitamin D. কি কাজে লাগে ভিটামিন ডি? ডেফিসিয়েন্সিতে কী হয়? ভিটামিন ডি কম খেলে কী হবে? কম পেলে কী হবে? বাচ্চাদের কী হবে, বড়দের কী হবে? বাচ্চাদের রিকেট, অ্যাডাল্টদের অস্ট্রেলিয়া। সোর্স কি?
কড লিভার অয়েল, আর কিছু? ভিটামিন ডির সোর্স কি? খরচা নেই, কোনো খরচা লাগবে না। কি সোর্স আছে? সানশাইন। দিস ইজ সানশাইন ভিটামিন বলে। আর কিছু? কি কাজে লাগে, কি করে ভিটামিন ডি শরীরে? ক্যালসিয়াম ফসফরাস অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে। সো ইউ নো এভরিথিং, জাস্ট from public health point of view, vitamin D's requirement and deficiency we'll discuss in 2 slides. It is required for maintenance of normal blood level of calcium and phosphate. You know that. It is required for normal mineralization of bone, muscle contraction, nerve conduction, and general cellular function of the body. Synapse যে কানেকশনটা আছে প্রপার ফাংশনিংয়ের জন্যে যে ইলেকট্রনসগুলো দরকার হয়, সেখানে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফেটের রোল আছে। It is required for normal functioning of immune system. You will learn this in other class. Vitamin D deficiency causes rickets in growing children. Growing যে বাচ্চারা বাড়ছে, growing children, and osteomalacia or osteoporosis in adults. You know that. Rickets, growing children, bow leg হয়ে রয়েছে, big lumpy joints, বোনগুলো কার্ভড, সফট, ব্রিটল, রিকেটি রোজারি দেখতে পাচ্ছি আমি, কস্টোকন্ডাল জাংশনগুলো প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে, সফট স্পট অন বেবিজ হেড, প্রবাবলি বেবিজ হেড ইজ স্লো টু ক্লোজ, অ্যান্ড অ্যাডাল্টে অস্টিওম্যালাসিয়া হয়ে রয়েছে। Deficiency causes rickets in growing children and osteomalacia and osteoporosis in adults. These are well-known facts. Now, recent evidences, recent research suggests that vitamin D deficiency is also might be associated with depression, Parkinson's disease, suicide, different types of infectious disease, cancer, insulin resistance, diabetes, different autoimmune disease, obesity, etc. These are recent research findings and probably all are true. কাজ চলছে, ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি এগুলো অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া যাচ্ছে, more and more researches are going on, and these are the current evidences. This is one Park's textbook. Intestine absorption করে ক্যালসিয়াম and phosphorus বাড়ায়, বোনে মিনারেলাইজেশনে হেল্প করে, কোলাজেন ম্যাচুরেশন হেল্প করে, কিডনিতে রিঅ্যাবজর্পশন অফ ক্যালসিয়াম ফসফেটে হেল্প করে, অ্যান্ড পারমিটস ন্যাচারাল গ্রোথ। সোর্সেস both sunlight and food. Sunlight is a primary source of vitamin D. স্কিনে কোলেস্টেরল আছে, বডিতে আমাদের কোলেস্টেরল, সব সেলে কোলেস্টেরল আছে, স্কিনে কোলেস্টেরল রয়েছে। When skin is exposed to sunlight, the cholesterol on the skin is exposed to sunlight, and it synthesizes vitamin D from cholesterol rays of sunlight. Skin তৈরি হয়ে গেল। Now, the liver and kidneys then convert this skin vitamin to active forms of vitamin D. জাস্ট মনে রাখার জন্যে, লিভার ফেলিওর, লিভার যদি ঠিকমতো ফাংশন না করে, কিডনি যদি ঠিকমতো ফাংশন না করে, তাহলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হবে। বিকজ পরে শিখবে, বায়োকেমিস্ট্রি শেখাবে, লিভারে অ্যান্ড কিডনিতে ভিটামিন ডির ম্যাচুরেশনটা হয়, হাইড্রক্সিলেশন হয়, দুটো গ্রুপ অফ হাইড্রক্সিলেটের যোগ, একটা লিভারে যোগ হয়, একটা কিডনিতে যোগ হয়, তারপরে প্রপারলি ফাংশনিং ভিটামিন ডি পাই আমরা। ফুড সোর্স, অনলি ফুডস ইন অ্যানিম্যাল অরিজিন, প্ল্যান্ট সোর্স থেকে ভিটামিন ডি পাই না। ভিটামিন ডি পেতে গেলে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খেতে হবে, প্ল্যান্ট সোর্সে নেই। ফুড সোর্স অনলি ফুডস অফ অ্যানিম্যাল অরিজিন, লিভার, এগ ইয়ক, বাটার, চিজ, তৈলাক্ত মাছ, ফ্যাটি ফিশ, যেগুলো তেল আছে যেগুলোতে, সাম ফিশেস, ফিশ লিভার অয়েলস, and there are fortified foods, breakfast cereals, fortified foods, others. Also breast milk contains enough vitamin D for the baby. কি কাজে লাগে আয়োডিন? বলা হয় আয়োডিন খেলে বুদ্ধি বাড়ে। আয়োডিন না খেলে, আয়োডিন কম থাকলে সাবনর্মাল ইন্টেলিজেন্স বলা হয়, খুব কমন। আর কি হয় আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সিতে? কি পাওয়া যায় আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সিতে?
ফ্র্যাঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি দেখলেই চেনে যাবে কি পাই, তাতে কি আছে, কি হয়, goiter and cretinism. Goiter and cretinism. Required for synthesis of thyroid hormones. Iodine is required the synthesis of thyroid hormones. It is required for normal growth, normal mental development and physical development, thyroid level. These are obvious features of iodine deficiency, goiter. এটা লেমানে বলে দেবে, ও বাবা এর গলগণ্ড হয়ে আছে আয়োডিন ক্রেটিন বাচ্চাদের। বাট iodine deficiency te goiter late stage, and it is a visible features of iodine deficiency, but there are very many subtle findings, subtle manifestations of iodine deficiency which is very important. কি হয় পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, স্পেকট্রাম অফ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ইন হিউম্যান বিং। এই ফিগারটা পার্কের এই পাতাটা একটু মনে রাখবে, কি আছে, goiter levels of grade 1, grade 2, grade 3, multinodular severity অনুযায়ী goiter হবে। হাইপোথাইরয়েডিজম টেস্ট করতে গেলে হরমোন টেস্ট করে নিতে হবে, T3, T4, TSH, varying combination of clinical signs depending on the age, etc. Now, these are very important: subnormal intelligence, delayed milestones, mental deformity, deficiency, hearing defect, কানে কম শুনবে, speech defect, strabismus, squint, টেরা চোখে চলে এসছে, nystagmus, it may be unilateral, bilateral, spasticity, বাচ্চার, extrapyramidal type, neuromuscular weakness, muscle weakness in legs, arms, tongue, spastic diplegia, spastic quadriplegia, endemic cretinism, hypothyroid. It might cause intrauterine death also. It might cause intrauterine death of the babies also. It's a very big spectrum of diseases. There are other diseases also. বলা স্কুলে বাচ্চা পড়াশুনো পারছে না, রেজাল্ট খারাপ করছে, কনসেন্ট্রেশন নেই, পড়ায় মন নেই, রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে, বাড়িতে বকুনি খাচ্ছে, স্কুলে বকুনি খাচ্ছে। পেডিয়াট্রিশিয়ানরা আগে বলেন, আগে বাচ্চাটার থাইরয়েড টেস্ট করুন, বাচ্চাটাকে একটু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট খাওয়ান, একটু আয়রন দিন, দেখুন বোধহয় বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে। বাচ্চাটা শুধু রেজাল্ট খারাপ করছে বিকজ দ্য চাইল্ড ইজ সাফারিং ফ্রম মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি, স্পেশালি আয়োডিন অ্যান্ড আয়রন। কোথায় পাই আমরা আয়োডিন? সি ফুডস, all seafoods, all types of seafoods, cod liver oil, milk, meat, vegetable, cereals, a small amount থাকে, and there is a program of iodization of edible salt in our country. All salts, all available salts for our consumption, for human consumption are iodized. For human and for animal consumption also, all salts are iodized now. সব সল্ট iodide কি মেশানো থাকে? পটাশিয়াম আয়োডেট মেশানো থাকে in a special amount. পরে শিখবে এটা। বাড়িতে নিশ্চয়ই আয়োডিন সল্ট খাও তোমরা, জাস্ট বারবার শুনবে কথাগুলো। আয়োডিন না সাবলিমেট করে যায়, আয়োডিন মিশিয়েছে সল্টে ওরা, কিন্তু আয়োডিন খুলে রাখলে সাবলিমেট করে যায়। বাড়িতে বলবে আয়োডাইজ সল্টটা ঢেকে রাখতে, নাহলে আয়োডিনটা নষ্ট হয়ে যাবে, উবে যাবে। জিঙ্ক, আমি শুধু পাবলিক হেলথ সিগনিফিকেন্স যেগুলো আছে সেই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোই ডিসকাস করছি ইন শর্ট। জিঙ্ক, দিস ইজ ট্রেস এলিমেন্ট এসেনশিয়াল ফর নর্মাল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। It's a component, it's a very important component of minimum 300 enzymes, important enzymes of our body. বিভিন্ন এনজাইমের জিঙ্ক একটা কনস্টিটিউয়েন্ট। It is required for synthesis of insulin. ইনসুলিন কিসে লাগে? It is related to diabetes. It plays an important role in normal cellular growth and integrity of immune system. Zinc is widely distributed in foodstuffs of animal and vegetable source, but bioavailability from veg source zinc is low, like iron.
Zinc supplementation, ORT. What is ORT? Any idea? Oral rehydration therapy. ডায়রিয়া টাইরিয়া যখন হয়, স্পেশালি বাচ্চাদের ফ্লুইড লস হয়, বডি থেকে ইলেকট্রোলাইট লস হয়, অ্যান্ড we treat the child with oral rehydration salt solution which contains different types of salts, sugar, etc. Oral rehydration therapy. Now, আমাদের কান্ট্রিতে বাচ্চারা বারবার ডায়রিয়া হয়. In our country, under 5 children, almost on an average, every child suffers from diarrhea 2 or 3 times per year. 2 or 3 times per year. দেখা গেছে ডায়রিয়া ট্রিটমেন্টের সাথে if we also treat the child with zinc sulfate for 2 weeks, ডায়রিয়ার রিকারেন্স অনেক কম হয়. ইট ইজ এ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম নাও. পরে শিখবে. আমরা ডায়রিয়া ট্রিটমেন্টে চাইল্ডের ট্রিটমেন্টের সাথে 2 উইক্সের একটা জিঙ্কের কোর্স খাইয়ে দিই. পরে শিখবে এটা. Zinc supplementation ORT significantly reduce the duration and severity of diarrhea in children. Diarrhea very common. আমরা এখন ট্রিট করি, আবার রেকার করে, ট্রিট করলাম, আবার রেকার করে. এখন দেখা গেছে জিঙ্ক যদি আমি সাপ্লিমেন্ট করি ফর 2 উইক্স, ডায়রিয়া রিকারেন্সটা অনেক কম হয়. পরে শিখবে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম. আমার হেলথ ওয়ার্কাররা গ্রামে গ্রামে মায়েদের শেখাচ্ছে যে ডায়রিয়া যদি এরকম হয়, আমি ট্যাবলেট দিয়ে গেলাম, এইভাবে খাওয়াবেন. ন্যাশনাল প্রোগ্রামে আছে, পরে শিখবেন. এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস. একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটা ক্রেজ চলছে. যে কোনো যা সব ডিজিজেই নাকি ট্রিট করছেন ক্লিনিশিয়ানরা, প্রেসক্রাইব করলেন নর্মাল মেডিসিন, একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাড করে দিলেন. আমি কালকে আমার চোখ দেখাতে আমার চাইল্ড স্পেশালি অপথলমোলজিস্ট বন্ধুর কাছে গেলাম, চোখের প্রবলেম হচ্ছিল. ও দেখে টেকে দিয়ে একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, দামি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাড করে দিল. অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ক্রেজ চলছে নাকি, এটা হচ্ছে মিরাকল. অ্যাকচুয়াল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটা কি জেনে নেই আমরা. অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস আর হট টপিক এখন. অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস আর কি? শরীরে মেটাবলিজমের জন্য ফ্রি র্যাডিক্যাল তৈরি হয় নানা রকম. ফ্রি র্যাডিক্যাল মানে এমন এমন মলিকুল যাতে ইলেকট্রন কম রয়েছে. মানে এমন এমন ফ্রি র্যাডিক্যাল তৈরি হচ্ছে শরীরে যার মধ্যে ইলেকট্রন কম আছে. তার মানে আমি ধরে নিই ইলেকট্রনের প্রতি একটা খিদে রয়েছে র্যাডিক্যালটার. ও সামনে যাকেই পাবে ইলেকট্রন পেলেই খেয়ে নেবে, টেনে নেবে. তাহলে দিস ফ্রি র্যাডিক্যালস আর পাসিং থ্রু দ্য বডি অ্যান্ড এনকাউন্টারিং উইথ ডিফারেন্ট সেলস. যার সঙ্গেই দেখা হবে, ওর সাথে দেখা হলো, ওর থেকে ইলেকট্রন টেনে নিল. তাহলে ওর ইলেকট্রন কমে গেল, ও একটা ফ্রি র্যাডিক্যাল হয়ে গেল. আবার এরকম হয় ছড়াতে থাকে আর কি. হ্যাঁ, সো ফ্রি র্যাডিক্যাল আটকাতে গেলে বলছে এই অক্সিডেশনের ফলে ফ্রি র্যাডিক্যাল তৈরি হয়. শরীরে অক্সিডেশন রিয়াকশানে ফ্রি র্যাডিক্যাল তৈরি হচ্ছে. তাহলে থিওরিটিক্যালি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দিলে ফ্রি র্যাডিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে. দিস ইজ দ্য থিওরি. So synthetic or natural substances that protect cells from damage are the are the antioxidants. Synthetic or natural substances that protect cells from damage caused by free radicals. Free radicals are unstable molecules made by the process of oxidation during normal metabolism. Free radicals can damage DNA, can damage cell membrane, other parts of cells, and may have role in cancer, heart disease, stroke, etc., etc., aging, etc. Because free radicals lack a full complement of electrons, electron ঘাটতি আছে, electron প্রতি খিদে আছে, electrons, they steal electrons from other molecules and damage those molecules. যাকে সামনে পায় তার ইলেকট্রন টেনে নিচ্ছে, সে বেচারা ইলেকট্রন কমে গেল, সে আবার খুঁজবে ইলেকট্রন কার থেকে পাই আমি. An antioxidant is a molecule stable enough to donate an electron to a rampaging free radical and neutralize it. আমি যদি একটা ইলেকট্রনের সোর্স দিয়ে দিতে পারি শরীরে, সেখান থেকে ইলেকট্রন ফ্রি র্যাডিক্যালগুলো পেয়ে যাবে. দ্যাট ইজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট. These antioxidants include beta carotene, vitamin A, lycopene, vitamin A, vitamin C, etc. Fruits, vegetables, broad range colorful vegetables and fruits are sources of antioxidants, and natural sources versus supplements. আমাদের কথা হচ্ছে আমরা পাবলিক হেলথ লোকজন বলি as far as possible natural antioxidants please consume. সাপ্লিমেন্টের রোল ডাউটফুল. আমি এখানে ডিবেটেবল কিছু বলতে চাইছি না, কিন্তু দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্ট দিয়ে রেজাল্ট খারাপ হয়. মানে ট্রিটমেন্ট ওয়াইজ একটা প্রেসক্রাইব করছে ক্যান্সার পেশেন্টকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দিয়ে রেখে দিয়েছে, প্রবাবলি দিস আর ডিবেটেবল. পরে শিখবে, এখন আর আছে অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস.
Now, these are micronutrient. Now, we'll discuss just one topic on macronutrient deficiency. This is PM. What is PM? Protein energy malnutrition. Definition is, it is an imbalance between supply and demand. Demand of energy and protein শরীরে যা আছে সাপ্লাই যদি কম হয় তাহলে পিএম হবে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের মধ্যে ইমব্যালেন্স it is an imbalance between the supply of protein and energy and the body's demand for them to ensure optimal growth and function. This is a very simple definition of WHO. There is an imbalance between the supply of protein and energy, both protein and energy, and the body's demand or need for them to ensure optimal growth and function. This is a very important public health issue in India. Majority of PM people are children. Majority of them are mild or moderate cases, but these mild or moderate PM contributes to, in large extent, high mortality and morbidity of children in our country. Malnutrition থাকলে mortality, morbidity, complication বেশি হবে. This affects physical growth and development, including brain development and cognitive function of children. PM increases susceptibility to infection. Malnutrition থাকলে infectionের chance বাড়বে and can lead to permanent impairment in later life. আজকে যে বাচ্চাটা PM এ ভুগছে, এই লেট লাইফ তার ডায়াবেটিসের চান্স বেড়ে যাচ্ছে, হাইপারটেনশনের চান্স বেড়ে যাচ্ছে, ক্যান্সারের চান্স বেড়ে যাচ্ছে, এটসেট্রা। নাও আমি বলেছি মোস্ট আর মাইল্ড অ্যান্ড মডারেট, এটাকে বলে আইসবার্গ ফেনোমেনা। আইসবার্গ ফেনোমেনা পড়ানো হয়েছে, এপিডেমিতে পড়ানো হয়েছে আইসবার্গ ফেনোমেনা। যা টিপটা দেখা যায়, আইসপের টিপটা দেখা যাচ্ছে, দোজ টিপস আর, ওই টিপটাতে কী আছে? অনলি ভেরি সিভিয়ার কেসগুলো আছে, বাট মাইল্ড, মডারেট অ্যান্ড সাম পার্ট অফ দ্য সিভিয়ার কেসেস আর নট ভিজিবল টু হেলথ ওয়ার্কার্স। তারা malnutrition problemের only a small fraction, only a very small fraction is severe, and those are only getting treatment. They come to the hospitals, health centers, doctors, and they are treated. These are the tip of the iceberg. খুব খারাপ যেগুলো, কোয়াশিয়রকর, ম্যারাসমাস, যে কেউ বলবে এগুলোকে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়ে আসতে হবে। এরা বাড়িতে থাকতে পারে না, বুঝতেও পারা যায় না, কিন্তু দিস আর টিপ। কনসিডার দিস পিকচার, দুটো বাচ্চা, খুব ইন্টারেস্টিং ছবি, ভেরি ফেমাস পিকচার। দুটো বাচ্চা মালদ্বীপ, সেখানে একটা সার্ভে হচ্ছে, নিউট্রিশন সার্ভে হচ্ছে। এক্সপার্টরা গেছেন অন্য কান্ট্রি থেকে, ভেরি পুয়ার কান্ট্রি। দুটো বাচ্চা খেলে বেড়াচ্ছিল, কালো ফ্রক, সাদা ফ্রক, একই হাইট, দেখো একই রকমভাবে খেলছে। আমরা দেখছিলাম, এরা দেখছে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, দেখে মনে হচ্ছে দুটোই একই বয়স, গুড, প্রপারলি নারিশড, প্রপারলি প্রপার নিউট্রিশন রয়েছে। বাট এই বাচ্চাটা, এর বয়সটা এখানে নোট করা আছে 2 বছর 2 মাস, এই বাচ্চাটার বয়স করা আছে 4 বছর 4 মাস। তাহলে 2 বছর 2 মাসের যা হাইট, 4 বছর 4 মাসের বাচ্চার সেই হাইট। তার মানে দ্য চাইল্ড ইজ সাফারিং ফ্রম সিভিয়ার ক্রনিক আন্ডার নিউট্রিশন। সাদা ফ্রকের সিভিয়ার ক্রনিক আন্ডার নিউট্রিশন রয়েছে, ওটাকে আমরা বলি স্টান্টিং। ইররিপেয়ারেবল, ইররিভার্সিবল। ওর কিন্তু ব্রেন সাইজ ছোট হয়ে গেছে, নিউরন সংখ্যা কমে গেছে, লিভারের সেল কমে গেছে, স্প্লিনের সেল কমে গেছে। চাইল্ড ইজ সাফারিং অ্যান্ড চাইল্ড হ্যাজ টু সাফার। ওর রিপ্রোডাক্টিভ ফাংশন পুয়ার হয়ে যাবে, কাজকর্ম করতে পারবে না, ব্রেন ফাংশন ঠিকমতো করবে না। দিস ইজ স্টান্টিং। এটা কিন্তু চেনা যায় না, তলায় আছে, সাবমার্জ পোর্শনে রয়েছে। ইটস এ চ্যালেঞ্জ টু পাবলিক প্রফেশনালস। এদের কী করে খুঁজে বের করবো, আমরা পরে শেখাবো কী করে খুঁজে বের করি আমরা। আর একটা কনসেপ্ট আছে, দেখো 3টে বাচ্চা, দেখে মনে হচ্ছে 3টে আলাদা আলাদা বাচ্চা। 3টে বাচ্চাই কিন্তু একই বয়স, 23 মান্থস।
গ্রিন লাল প্যান্ট যে সেটা নর্মাল, মোটামুটি ওর 11-12 কেজি ওজন, 82 সেন্টিমিটার লেন্থ। দেখো তলায় লেখা আছে নো ওয়েস্টিং, নো স্টান্টিং, নো আন্ডারওয়েট। সেকেন্ড বাচ্চাটা, ফার্স্ট বাচ্চাটার ডায়রিয়া হলো অথবা হুপিং কাফ হলো, অ্যান্ড দ্য চাইল্ড সাফার্ড সে 15 days। প্রচুর ফ্লুইড লস হয়েছে, ইলেকট্রোলাইট লস হয়েছে, নিউট্রিয়েন্ট লস হয়েছে, অসুখ করেছিল, বাড়িতে খেতে দেয়নি, মেডিসিন খেয়েছে, অ্যানোরেক্সিয়া ছিল, খেতে পারেনি, বমি করেছে। উইদিন 15 days দ্য চাইল্ড will come to that stage, acute onset undernutrition, we call it wasting. Acute onset undernutrition, we call it wasting. স্কিন অ্যান্ড বোন হয়ে গেছে, কিন্তু হাইট কি কমেছে? হাইট তো কমতে পারে না, হাইট কিন্তু একই রয়ে গেছে। সো দিস চাইল্ড ইজ কল্ড ওয়েস্টেড চাইল্ড। দ্যার ইজ নো স্টান্টিং, হাইট ঠিক আছে, চাইল্ড ওজন কমে গেছে, 11 কেজি ছিল হয়তো 8 কেজি হয়ে গেছে। বাট এই বাচ্চাটাই ট্রিটমেন্ট করলাম, বাড়িতে চলে এলো, আবার প্রপার নিউট্রিশন দিলাম, ঠিকমতো কেয়ার দিলাম, 1 মাস পরে চাইল্ড আবার এখানে চলে এলো। ইট ইজ রিভার্সিবল, কোনো রেসিপ্রোকাল এফেক্ট থাকছে না। অ্যাকিউট অনসেট আন্ডার নিউট্রিশন ওয়েস্টিং ইজ রিভার্সিবল। বাট এই বাচ্চাটা, এটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা 1 বছরের সুস্থ বাচ্চা, দেখে মনে হচ্ছে হেলদি বাচ্চা 1 বছরের, ওর বয়স কিন্তু 23 মাস, 1 বছর 9 মাস, ওকে দেখে মনে হচ্ছে 12 মাসের বাচ্চা। স্টান্টিং হয়ে গেছে, বাচ্চাটা বাড়েনি, স্কেলিটাল গ্রোথ বন্ধ হয়ে গেছে, ক্রনিক আন্ডার নিউট্রিশনে ভুগছে, অনেকদিন ধরে খাবার পায়নি ঠিকমতো, ব্রেন সাইজ কমে গেছে, ভিসারাল সাইজ কমে গেছে, চাইল্ড উইল সাফার। তলায় কি লেখা আছে? স্টান্টিং, এখানে লেখা আছে ওয়েস্টিং নেই, স্টান্টিং আছে, আন্ডারওয়েট। ওই বাচ্চাটার ওজন হয়তো 8 কেজি। সো অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক, দিস ইজ নট প্রপারলি রিভার্সিবল, দিস ইজ রিভার্সিবল। আমি বলেছি আন্ডার নারিশড বাচ্চাদের কটায় ক্লাস তোদের শেষ হয়ে গেছে, টাইম হয়ে গেছে। আমরা বলেছি যে জাস্ট একটা কথা বলবো, ম্যালনারিশড বাচ্চাদের ইনফেকশন বেশি হয়, আবার ইনফেক্টেড বাচ্চাটা ম্যালনারিশড হয়ে যায়। ইট ইজ ভিসিয়াস সাইকেল। যে বাচ্চা ম্যালনারিশড রয়েছে, আন্ডারনারিশড রয়েছে, তার ইনফেকশন বেশি হবে, আবার যারা ইনফেক্টেড, ধরো ডায়রিয়া হয়েছে, হুপিং কাফ হয়েছে, মিজলস রয়েছে, তাদের চান্স আছে আবার আন্ডারনারিশড হয়ে যাবার। এটি একটা সাইকেলে দেখানো হয়েছে। ইনঅ্যাডিকুয়েট ডায়েটারি ইনটেকে কী হয়? ওয়েট লস, গ্রোথ ফল্টারিং, ইমিউনিটি কমবে, মিউকোসাল ড্যামেজ হবে। এর ফলে মিউকোসাল ড্যামেজ, লোয়ার্ড ইমিউনিটি, কম খাচ্ছে, তাহলে এদের ইমিউনিটি কমছে, এদের ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি, ইনফেকশন হবে, ইনসিডেন্স, ডিজিজ সিভিয়ারিটি বেড়ে যাবে। ইনফেক্টেড বাচ্চাদের কী হয়? অ্যাপেটাইট লস থাকে, নিউট্রিয়েন্ট লস থাকে, অল্টার্ড মেটাবলিজম, তখন ওর দরকার বেশি, ওর নিউট্রিয়েন্ট দরকার বেশি, ফুড রেস্ট্রিকশন থাকে, এদের আবার এর জন্যে আন্ডারনারিশড হয়ে যায়, ওজন কমতে থাকে। সো দিস ইজ সাইকেল। আর একটা আছে, আজকে যে বাচ্চা আন্ডারনারিশড জন্ম হলো, একটা বাচ্চা আজকে জন্মেছে 2 কেজি, লো বার্থ ওয়েট, গরিব ফ্যামিলি, কোনো ইন্টারভেনশন নেই, এই বাচ্চাটা বড় হবে লো ওয়েট নিয়ে, বাচ্চা দেবে নেক্সট জেনারেশনে লো ওয়েট। উই কল ইট আন্ডার নিউট্রিশন পারপিচুয়েট থ্রু আউট জেনারেশন। যদি কোনো ইন্টারভেনশন না করি, তাহলে আজকে লো বার্থ ওয়েট মা বা লো বার্থ বাচ্চা পরের জেনারেশনে আবার লো বার্থ ওয়েট বাচ্চারই জন্ম দেবে। ইট ইজ এ ভ্যাস্ট প্রবলেম।